వెల్కమ్ టు వీతి న్యూస్. లక్ష్యం సమాజితం. నేను మీ సాయి సుధా. ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. వనరులు పరిమితమైన సమర్థవంతంగా ఉపయోగిస్తే మేలు. విద్యార్థులకు గవర్నర్ తమిళసై సౌందరరాజన్ సూచన. ఔషధ మొక్కల పెంపకాన్ని ప్రోత్సహించాలి. వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి నిరంజన్ రెడ్డి హితవు. వైసీపీ అరాచకాలపై విజయం. ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల ఫలితాలు. కాకినాడ సిటీ మాజీ ఎమ్మెల్యే వనమాడి కొండబాబు వ్యాఖ్య. పైసా లేదు, మండల సభకు ఎందుకు రావాలి? మహబూబాబాద్ ఎమ్మెల్యే శంకర్ నాయక్ ను నిలదీసిన సర్పంచ్లు. ఇక డీటెయిల్స్ చూస్తే, పరిమిత వనరులైన సమర్థవంతంగా ఉపయోగించుకొని జీవితంలో ఉన్నత స్థాయికి ఎదగాలని గవర్నర్ తమిళసై సౌందరరాజన్ విద్యార్థులకు సూచించారు. కుకట్పల్లి జేఎన్టీయూలో 11వ స్నాతకోత్సవానికి ఆమె ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ, ప్రతి వ్యక్తి పురోగతి సాధిస్తే అది దేశ అభివృద్ధిపై ప్రభావం చూపుతోందని అన్నారు. సమీప భవిష్యత్తులో దేశ ఆదాయం 7 ట్రిలియన్ల ఆదాయం ఉన్న దేశంగా అవతరించాలని ప్రధాని మోడీ లక్ష్యంగా నిర్దేశించారని అన్నారు. విద్యార్థులు సైతం అంత దూరదృష్టితో పనిచేయాలని అన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఇస్రో మాజీ చైర్మన్, రాజస్థాన్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ ఛాన్సలర్, నేషనల్ స్టీరింగ్ కమిటీ చైర్మన్, పద్మభూషణ్ అవార్డు గ్రహీత కస్తూరి రంగకు శాస్త్ర సాంకేతిక రంగంలో పీహెచ్డీ పట్టాను అందజేశారు. ఇంజనీరింగ్తో పాటు అత్యుత్తమ విద్యను ప్రదర్శించిన విద్యార్థులకు గోల్డ్ మెడల్స్, పట్టాలను ప్రదానం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో జేఎన్టీయూ వీసీ కట్ట నరసింహారెడ్డి, ఇతర అధికారులు పాల్గొన్నారు. Best outgoing student of BTech Civil Engineering from University College of Engineering, Hyderabad. Vellanki Ramarao Memorial Gold Medal for the best outgoing student of BTech Civil Engineering in all constituent colleges of the university. MC Consulting Engineer Gold Medal for the best outgoing student. Madam. Sir. Is a moment of pride for you as much as it is for your teachers, parents, and those who played an important role in shaping your life so far. Being graduates of this renowned university, you now have plenty of opportunities in front of you. You can recall that your mission for higher learning began in this organization with great passion, but you will know for sure that it will not end here. It will not end until you feel fully confident of meeting the uncertainties and challenges of the life's laboratory and dealing with successes and failures with an equanimous attitude. I am sure that each one of you has different dreams. You should never give up your dreams and aspirations, for it is those aspirations that will drive you to higher levels of achievement and make your life purposeful. The vision of India's new educational policy as enunciated in the NEP 2020 has been crafted to ensure that it touches the life of each and every citizen, consistent with their needs and necessity. But I used to tell what all the experience which I gained during my medical profession. I was treating the students. Now I can treat the society. So that is really useful. A single doctor can treat the patient, but a doctor of this stature can treat the society. But at the same time, here I appreciate so many girl students are here. So it is a challenge even today. I always narrate this. Recently, I went to Auroville. I'm a member in the development committee of Auroville. It's Puducherry. And when we had a meeting like this, the students, the teachers, and some of the kindergarten students all came. So French students are there, So when I entered the hall, the secretary called me, "Oh, Governor, you come." One small guy, he must be 5 to 6 years. He kept his hand in his hip and asked, "Who is Governor?" I was a little late because I went there to pay homage. The family was so disheartening. It was so disheartening to see the family, grieved family, and 2 children, 4 and 2 years.
The second child came to me and she refused to go. I am going to Raj Bhavan, she was telling. So these are the things they didn't know. So many flowers in our house. Why? The child was asking. So many people, youngsters are guarding our borders. Think about them. So whatever may be the degree, the medals, the PhDs, please utilize properly so that you should be happy and the society should be happy. You should develop and the society should develop. So from today, we will spread that aura of happiness everywhere. That is my message. Thank you so much. ఔషధ మొక్కల పెంపకాన్ని ప్రోత్సహించాల్సిన అవసరం ఎంతో ఉందని రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి నిరంజన్ రెడ్డి అన్నారు. ఔషధ సుగంధ మొక్కల పెంపకంపై కౌన్సిల్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ ఇండస్ట్రియల్ రీసెర్చ్ సెంట్రల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడిసిన్ అరోమేటిక్ ప్లాంట్స్ లో జరిగిన కిసాన్ మేళాలో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ అంతర్జాతీయ సంస్థలు వేదికలు ఔషధ సుగంధ మొక్కల పెంపకానికి ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నాయని, ఔషధ మొక్కలు లేకుండా ఔషధాలు లేవని అన్నారు. ప్రపంచంలో 800 కోట్ల జనాభాకు అవసరమైన మందుల తయారీకి ప్రధాన ఆధారం ఔషధ మొక్కలేనని అన్నారు. దేశంలోని ఆయా ప్రాంతాల్లో పండే పంటల సాగును అంచనా వేసి దానికి అనుగుణంగా పంటలను ఉత్పత్తి చేయించాలని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో కార్మిక శాఖ మంత్రి మల్లారెడ్డి, ఔషధ సుగంధ మొక్కల ప్రాజెక్ట్ సీనియర్ ప్రిన్సిపల్ సైంటిస్ట్ డాక్టర్ సంజయ్ కుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. మొత్తం భారతదేశం కలిపి యాసంగిలో ఎంత ఓట్లు వేసిండ్రో అంతకంటే ఎక్కువ ఒక్క తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వేసినాం. మనం 56,44,000 ఎకరాలు వేసినాం తెలంగాణలో వరి. సపోజ్ వేయలేదనుకో, బియ్యం వచ్చే సీజన్ కల్లా బియ్యం రేపు యాసంగి కాగానే ఎక్కడి నుంచో కొనుక్కోవాలి భారత ప్రభుత్వం, గతి లేవు. సో ఈ బ్యాలెన్స్ ఏ సంవత్సరము ఏ సీజన్కు ఏ పంటలు ఎంత మోతాదులో అవసరమో దీని మీద శాస్త్రీయంగా నిర్దిష్టంగా ఇంత రావాలి. కేరళ, తమిళనాడు, కర్ణాటక 3 రాష్ట్రాల సరిహద్దులో ఉండేటువంటి ప్రాంతము సుగంధ ద్రవ్యాలకు అతి అనుకూలమైనటువంటి ప్రాంతం. అందుకే మీకు ఆ ప్రాంతాలల్లో కాఫీ తోటలు ఉంటాయి, టీ తోటలు ఉంటాయి, మిరియాలు ఉంటాయి, లవంగాలు ఉంటాయి, యాలకులు ఉంటాయి, దాల్చిన చెక్క ఉంటాయి. ఈ పంటలన్నీ ఉంటాయి ఆ 3 రాష్ట్రాల కూడలిలు. ప్రోత్సహించాలి, రైతాంగానికి మార్కెట్ కావాలి. ఒక్కో ప్రాంతం దానికి అనుకూల పర్ఫ్యూమ్స్, డియోడ్రెంట్స్ అనేటువంటివన్నీ కూడా సుగంధ ద్రవ్యాల నుంచి రావాలి. మెడిసిన్స్ అన్నీ కూడా మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ నుంచి రావాలి. అట్లయితేనంటే మరింత క్వాలిటీతో కూడినటువంటి, మరింత నాణ్యతతో కూడినటువంటి జీవితం మానవ జాతికి ఉంటుంది అని చెప్పి అందులోకి వెళ్ళి వచ్చినటువంటి అంశాలు ఇవన్నీ. అయితే ఇక్కడ ఒక అంశం ఏంటంటే, ఏదైనా సరే ఈ మొక్క పెడితే దీని నుంచి లాభం వస్తుందంటే ఏ రైతైనా పెట్టడానికి సంతోషంగా పెడతాడు. ఇక్కడ గ్యాప్ వల్ల కూడా ఒక ఔషధ మొక్కలే కాదు, మీరు అది వ్యవసాయ పంటలు కానీ ఉద్యాన పంటలు కానీ ఏ పంట అయినా, భూమిలోంచి వచ్చేటువంటి ఏ పంట అయినా సరే కష్టం చేయనికే పండియనికే రైతు ఎప్పుడూ తయారే. కానీ పండిన తర్వాత తీరా కొనేటువంటి కాడ జరిగేటువంటి ఆ వ్యాపారము, ఆ వ్యాపారం పేరిట జరిగేటువంటి ఆ దోపిడీ, అక్కడ రైతు పడేటువంటి చిక్కులు, అవమానం, అక్కడికి వచ్చి రైతు ఆగిపోతున్నాడు. అందుకోసమే ఏదైనా ఒక ప్రత్యేక పదార్థం ఉత్పత్తి కావాలి. ఒక వరియో, గోధుమనో, ఒక మొక్కజొన్ననో, కందో, పెసరో, ఏదైనా పప్పు ధాన్యాలు, నూనె గింజలు, ఔషధ మొక్కలు ఫలానా ఎక్కువ కావాలి అని ఒక దేశమో ఒక ప్రభుత్వమో అనుకున్నప్పుడు దాని యొక్క బైబ్యాక్ గ్యారంటీ అనేటువంటిది రైతుకు ఏర్పాటు కావాలి. అక్కడే దానికి ప్రోత్సాహం ఉంటుంది, అప్పుడే అది ఎదుగుదల అవుతుంది. దాన్ని మర్చిపోయి దాన్ని పక్కకు పెట్టేసి నేను చెప్తా ఇది చాలా బాగుంది నువ్వు వెయ్యి అని చేతులు దులుపుకుంటే మాత్రం ముందలికి పోం. ఈరోజు మన దేశంలో ఈ ఔషధ మొక్కలు, సుగంధ ద్రవ్యాలకు సంబంధించినటువంటిది ఇలా మొత్తం ప్రపంచ మార్కెట్ని అంతా కూడా శాసిస్తున్నది చైనా. అంటే ప్రపంచ మార్కెట్లో అవసరమైనటువంటి ఔషధ మొక్కలు, సుగంధ ద్రవ్యాల ముడి సరుకులను మొత్తాన్ని కూడా అతి ఎక్కువగా ఉత్పత్తి చేసి ప్రపంచానికి ఎగుమతి చేస్తున్నది చైనా దేశం. చైనా 100 చేస్తే ఉదాహరణకి మనం 7, 8 చేస్తున్నాం. ఐ రైట్? డిఫరెన్స్ అంతా ఉంది, గ్యాప్ అంతా ఉంది. లెక్క తీసే చైనా తర్వాత మనం ఉంటాం, లేదా తైవాన్ ఉంటుంది, లేదా క్యూబా ఉంటుంది. కానీ వానికి నీకు ఎంత దూరం రా అంటే అగాధమంత దూరం ఉంది. అక్కడ ఫార్మర్ది బైబ్యాక్ గ్యారెంటీ ఉంటుంది గవర్నమెంట్కి.
గవర్నమెంట్ చెప్పేటప్పుడే నువ్వు ఇది నేను కొంటా అని చెప్తుంది. అందుకే వాడు వేస్తాడు, వాడు కొంటాడు, ప్రపంచ మార్కెట్కి అప్లై చేస్తాడు, కావలసినంత వస్తుంది. వైసీపీ నిరంకుశ అరాచక పాలనపై రాయలసీమ ఉత్తరాంధ్ర విద్యావంతుల విజయమే పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల తీర్పని, వైసీపీ భూస్థాపితానికి శ్రీకారమే తాజా ఫలితాలే నిదర్శనమని కాకినాడ సిటీ మాజీ ఎమ్మెల్యే వనమాడి కొండబాబు అన్నారు. రాయలసీమ ఉత్తరాంధ్ర ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ అభ్యర్థులు అఖండ విజయం సాధించిన సందర్భంగా కాకినాడలోని పార్టీ కార్యాలయం వద్ద కొండబాబు ఆధ్వర్యంలో పార్టీ శ్రేణులు కేక్ కట్ చేసి బాణాసంచా కాల్చి మిఠాయిలు పంచి విజయోత్సవ సంబరాలు జరుపుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలు తీర్పు రాబోయే 2024 ఎన్నికలకు నాంది అని, జగన్ ప్రభుత్వానికి ప్రజలలో ఉన్న వ్యతిరేకత ఈ ఫలితాల ద్వారా అర్థమైందని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో నగర అధ్యక్షుడు మల్లిపూడి వీరు, పలువురు నాయకులు, కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. బీహార్ కంటే దారుణంగా తయారైపోయింది ఈ రాష్ట్రం. ఈ రోజు దేశంలో అగ్రగామి రాష్ట్రంగా ఉండాలని చెప్పి ఒక విజన్ తయారు చేశారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు. ఈ రాష్ట్రాన్ని ఈ దేశంలో ఉన్నత స్థాయిలో చూడాలని, ఈ రాష్ట్రాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లాలని చంద్రబాబు నాయుడు ప్రయత్నం చేస్తే ఈ రోజు ఈ దేశంలోనే అతి దుర్మార్గంగా రాష్ట్రంగా, అదేవిధంగా ఒక పేదరికున్న రాష్ట్రంగా, ఈరోజు ఒక వెనకబడిన అభివృద్ధిలో వెనకబడిన రాష్ట్రంగా మీరు తీసుకొచ్చేసారని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. అందుకే ప్రజలందరూ గమనించారు. రేపు ఎప్పుడు ఎన్నికలు వచ్చినప్పుడు కూడా ఈరోజు తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారం ఇస్తారు. అదేవిధంగా రాబోయే కాలంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు కావాలి, ఈ రాష్ట్రం బాగుండాలని ప్రజలు కోరుకున్నారు. అందుకే ఇదే ఉదాహరణ ఎన్నికలని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. పైసా లేదు సభకు ఎందుకు రావాలి? మహబూబాబాద్ ఎమ్మెల్యే భానోత్ శంకర్ నాయక్ను పలువురు ప్రజాప్రతినిధులు గూడూరు మండల సమావేశంలో నిలదీశారు. సర్పంచ్గా బాధ్యతలు చేపట్టినప్పటి నుండి ఇంతవరకు ఒక్క పైసా వచ్చిన దిక్కులేదని, ఏముందని మండల సభకు రావాలంటూ సర్పంచ్ల ఫోరం మండల అధ్యక్షుడు బొద్దుగొండ సర్పంచ్ ముక్కా లక్ష్మణ్ రావుతో పాటు పలువురు సర్పంచ్లు మండిపడ్డారు. ఎంపీటీసీ భానోత్ సుజాత అధ్యక్షతన జరిగిన సమావేశానికి కేవలం 9 మంది సర్పంచ్లు, 10 మంది ఎంపీటీసీలు మాత్రమే హాజరు కావడంతో ఎమ్మెల్యే మండిపడుతూ సర్పంచ్లకు ఎక్కువైందా, ఎందుకు రాలేదన్నారు. అధికార పార్టీ వారే ఇలా చేస్తే ప్రతిపక్ష పార్టీల వారి పరిస్థితి ఏంటని సర్పంచ్లను ప్రశ్నించారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి రావాల్సిన నిధులను తొందరలో వచ్చేలా చేస్తానని అన్నారు. కొంతసేపు సమావేశంలో మాటల యుద్ధం నడిచింది. భూమి కూడా ఇస్తుంది ప్రభుత్వం, అదే కదా మీకు చెప్పేది. ఇంకోటి ఏకలవ్య అదే కరెక్ట్ వచ్చిందా? కరెక్ట్ అక్కడ పోస్ట్ మార్టం కాడ కరెంట్ సప్లై లేదు చూడండి. ఎవరైనా అక్కడికే పోవాలి కదా. ఇక్కడ నేను పోతున్నాను, నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ హైదరాబాద్ వరకు పోవాలి. చాలా పెళ్ళిళ్ళు చాలా ఉన్నాయి. మళ్ళీ ఈ పిల్లలు ఒకటి చనిపోయినారు.
ఇంకో మన బాధ్యత ఇంకా సీనియర్ బ్యాంక్ వాళ్ళ బావ కూడా చనిపోయిండు. నేను అందరికి ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్ నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, బాబు మిషన్ భగీరథ ఇంజనీర్స్ మిషన్ భగీరథ పని మీద దృష్టి పెట్టేసి ఇమీడియట్ గా ఎక్కడైనా గ్యాప్స్ ఉంటే క్లోజ్ చేయండి. పిఆర్ ఇంజనీర్స్ ఎక్కడైనా రోడ్స్ కంప్లీట్ కాకుండా ఆ రోడ్స్ కంప్లీట్ చేసి మన పడి అమౌంట్ వేరే అబ్బా. మీకు ఇబ్బంది లేదు. ఎందుకు మీరు అభద్రత భావం ఫీల్ అవుతారో నా తర్వాత మీరు తెలుసు. నా ఎలక్షన్ తర్వాత చెల్లులు కొంచెం జాగ్రత్త వాడండి. ఇక్కడ జేబు మీద గుండె మీద పెట్టుకోకండి. మన డ్యూటీ లవ్ యువర్ డ్యూటీ, లవ్ యువర్ పేరెంట్స్, లవ్ యువర్ నేబర్స్. మంచిగా కృషితోటి పని చేయాలి. ఏమున్నాయా మంచి కూర్చోం అందరు మీ పనులు మనం చేసేది మార్చి ఏప్రిల్ మేనేనా 3 months పనులు జరుగుతాయి. జూన్ జూలై ఆగస్ట్ అంతా వర్షాకాలం ఉంటుంది. కాబట్టి దయచేసి ఈ పనులని కంప్లీట్ చేయండి. సర్పంచ్లు, ఎంపీటీసీలు, అధికారులు మీ బిల్లుల గురించి బాధపడకండి. మీ బిల్లులు ఇప్పించే బాధ్యత నాది. అయ్యా దయా మీ దయా ఇప్పిస్తా. మీరు ఇచ్చిన ప్రొసీడింగ్స్ మార్చే ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్ళేసి తప్పకుండా మీ బిల్లులు యాజెంట్లీ హాస్పిటల్ వచ్చేలాగా నేను ప్రయత్నం చేస్తానని చెప్పేసి మీకు పని చేస్తున్నాం. ఈ రైతు బంధు విషయంలో, డబుల్ బెడ్రూమ్ల విషయంలో, గోల్డ్ రూమ్ల విషయంలో మాత్రం మనం కూర్చొని ఈ ఆత్మీయ సమ్మేళనంలో కూర్చొని డిసైడ్ చేసుకోవాల్సిన బాధ్యత మన పైన ఉంది. కాబట్టి దయచేసి మీరు మా సర్పంచులు, ఎంపీటీసీలు, గ్రామ అధ్యక్షులు, గ్రామ కోఆర్డినేటర్లు, మన కమిటీ సభ్యులు, గ్రామంలో ఉన్న పెద్ద మనుషులు అందరూ పాల్గొనాలని చెప్పేసి మీకు మనవి చేసుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ పేరు పేరున హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. దయచేసి అధికారులు మీ బాధ్యత మీరు సక్రమంగా నిర్వహించండి, కష్టపడండి. మనం కష్టపడి సాధించుకున్న తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఆడు వీడు మాయమాటలు చెప్పి ఏదో మారేడుకాయ అమ్మే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. కాబట్టి మన అందరి బాధ్యత ఉంది, కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత మన అందరిపైన ఉంది. కాబట్టి అందరం కష్టపడదామని చెప్పి కోరుకుంటూ నేను మరి బయలుదేరుతా. చాలా ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. ఒకవేళ మీకు ఓపిక ఉంటేనేమో కూర్చొని డిస్కస్ చేయండి, లేదంటే క్లోజ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. టీఎస్పీఎస్సీ ఏఈ ప్రశ్నపత్రం లీకేజ్ ఘటనలో కేసీఆర్ కుటుంబ సభ్యులు ఉన్నారని, దోషులను కాపాడే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని, ఇందులో భాగస్వాములైన ప్రతి ఒక్కరిని పోలీసులు విచారించాలని బీఎస్పీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ ఆరోపించారు. పార్టీ నాయకులతో కలిసి ఆయన రాష్ట్ర గవర్నర్ తమిళసై సౌందరరాజన్ను కలిశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ పేపర్ లీకేజీ ఘటనపై సీట్తో కాకుండా సిబిఐ విచారణ జరిపించాలని గవర్నర్ను కోరామని, అందుకు లీకేజీ అంశంపై అన్ని విషయాలు గమనిస్తున్నామని ఆమె అన్నారని తెలిపారు. టీఎస్పీఎస్సీ చైర్మన్ జానారెడ్డిని పదవి నుండి తొలగించాలని, రాజకీయాలతో సంబంధం ఉన్న వారిని బోర్డు సభ్యులుగా నియమించకూడదని ఆయన కోరారు. మంత్రి కూడా మాట్లాడారు. మంత్రులందరూ మరి అందరూ కూడా ఎమ్మెల్యేలు మరి ఢిల్లీలో కవిత గారిని రక్షించే దాంట్లో బిజీ ఉన్నారు తప్ప తెలంగాణలో ఈ 30 లీకేజ్ వ్యవహారంలో కనీసం గవర్నర్ గారు స్పందించాలని చెప్పేసి, అదేవిధంగా 315 ప్రకారం సూచించబడ్డ సంస్థ మరి గవర్నర్ గారు దీంట్లో జోక్యం చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఈ రాజ్యాంగమైన పాడి 15 దాదాపుగా 15 బాధ్యులైన మరి అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా ముక్తేశ్వరం వైవీఎస్ అండ్ బీఆర్ఎస్ఎం నర్సింగ్ కాలేజీలో దారుణం జరిగింది. తోటి విద్యార్థినులే మరో విద్యార్థిని 2వ అంతస్తులోని మేడపై నుండి తోసేశారు. కాలేజీ హాస్టల్ రూమ్ లో 8 మంది విద్యార్థినులు కలిసి ఉంటున్నారు. అందులో ఒకరు డబ్బులు పోయాయని అందరూ బ్యాగ్స్ వెతికారు. నర్సింగ్ మొదటి సంవత్సరం చదువుతున్న విద్యార్థిని పల్లవిపై అనుమానంతో బ్రష్ చేస్తున్న సమయంలో ఆమెను వెనక నుండి తోసేశారు. ఈ సంఘటనలో ఆమెకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. అమలాపురం ఏరియా ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. పడిపోతారండి. వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేయరు కదా. యాజ్ ఏ కాలేజ్ మీద వాళ్ళు వాడపైన కూర్చొని ఇలాగా బ్రష్ చేసుకుంటారా అని అన్నప్పుడు సరే. మీ రూమ్మేట్లో ఎంత 7 ఉన్నారా? అందరితో గొడవ అయిందా?
ఒకసారి ఏమంటే ప్రిన్సిపల్ గారు ఎందుకంటే స్టేట్మెంట్ తీసుకోవాలి సో మీరు ఏం ఫేమస్ సర్జరీకి ఆల్రెడీ అంటే వాళ్ళ ఫాదర్ YVS BRM School of Nursing. టీఎస్పీఎస్సీ ఏఈ ప్రశ్నపత్రాల లీకేజీ బాధ్యులను కఠినంగా శిక్షించాలని డిమాండ్ చేస్తూ హనుమకొండ కలెక్టరేట్లోకి చొచ్చుకెళ్లేందుకు బీజేపీ కార్యకర్తలు ప్రయత్నించారు. పార్టీ నాయకురాలు రావు పద్మ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఆందోళన సందర్భంగా ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు చోటు చేసుకున్నాయి. కార్యకర్తలను పోలీసులు అడ్డుకోవడంతో ఇరు వర్గాల మధ్య తోపులాట చోటు చేసుకుంది. రావు పద్మ సహా పలువురు కార్యకర్తలను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. సీఎం కేసీఆర్ కు వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. కేసీఆర్ పాలన డౌన్ డౌన్ కేసీఆర్ డౌన్ డౌన్ కేసీఆర్ డౌన్ డౌన్ దైతక్క కేసీఆర్ పాలన NDML పాలన లిక్కర్ క్యాన్ పాలన లిక్కర్ క్యాన్ పాలన లిక్కర్ క్యాన్ పాలన లీకేజీ ప్యాకేజీ లీకేజీ ప్యాకేజీ లీకేజీ ప్యాకేజీ కేసీఆర్ పాలన కేసీఆర్ దైతక్క బీసీ జనాభాకు అనుగుణంగా ధామాషా పద్ధతిలో రిజర్వేషన్లు కల్పించాలని జాతీయ బీసీ సంక్షేమ సంఘం నేతలు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలను డిమాండ్ చేశారు. విశాఖలో జరిగిన ఒక కార్యక్రమంలో సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు వెంగళరావు, విశాఖ జిల్లా అధ్యక్షుడు డబ్బీర్ కుమార్ స్వామి మాట్లాడారు. బీసీ జనగణన చేపట్టి బీసీలకు న్యాయం చేసేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం చొరవ చూపించాలన్నారు. తమను విస్మరించే రాజకీయ పార్టీలకు తగిన గుణపాఠం చెప్తామని హెచ్చరించారు. పార్లమెంట్లో బీసీ జనాభా ప్రకారం సుమారు 200 ఎంపీలు ఉండాలని, అయితే కేవలం 70 లోపే ఉంటున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. రాజకీయ పక్షాలు వచ్చే ఎన్నికల్లో బీసీలకు 50% టికెట్లను ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు. జాతీయ బీసీ సంక్షేమ సంఘం విశాఖ జిల్లా అధ్యక్షులుగా పనిచేస్తున్నాను. ఈరోజు మా ఈ ముఖ్య కార్యక్రమం యొక్క ఉద్దేశం ఏమనగా కొన్ని నియోజకవర్గాల్లోని విశాఖపట్నం కొన్ని నియోజకవర్గాల్లోని అలాగే కొన్ని వార్డుల వైజ్ కూడా అలాగే ముఖ్యంగా జిల్లా యువజన అధ్యక్షుల్ని ప్రకటించడం జరుగుతుంది. అలాగే కొన్ని అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల ఇన్ఛార్జీలను కూడా తీసుకోవడం జరుగుతుంది. కొత్తగా కొంత టీంని మేము ఈరోజు తీసుకుంటున్నాం. మహిళా విభాగం కానీ విద్యార్థి విభాగం కానీ వాళ్ళందరికీ కూడా ఆహ్వానం మేరకు మా రాష్ట్ర అధ్యక్షులు శ్రీ లాకా వెంగళరావు గారు ఈరోజు జాతీయ బీసీ సంక్షేమ సంఘం ఆంధ్రప్రదేశ్ శాఖకి ఒక చరిత్ర ఉంది, ఒక మంచి పేరు ప్రతిష్టలు ఉన్నాయి. సుమారుగా 140 కులాల వారు కలిసి ఉన్నటువంటి ఒక ఆత్మీయ పెద్ద కుటుంబం మాది. ప్రతి జిల్లాలో కూడా 26 జిల్లాల్లో కూడా బలమైన నిర్మాణాన్ని గ్రామ స్థాయి నుంచి మండల స్థాయి, నియోజకవర్గ స్థాయి, జిల్లా స్థాయి, రాష్ట్ర స్థాయిలో బలమైన నిర్మాణాన్ని ఏర్పాటు చేసుకొని ప్రతి జిల్లాలో కూడా మన బీసీ హక్కుల కోసం రాజ్యాంగబద్ధంగా రావాల్సినటువంటి వాటాల కోసం వీటన్నిటి కోసం అసెంబ్లీ సీట్లు, పార్లమెంట్ సీట్లు ఇవ్వాలని చెప్పేసి ప్రధానంగా మేము దేశవ్యాప్తంగా కూడా అదేవిధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా అన్ని రాజకీయ పార్టీలను కూడా డిమాండ్ చేస్తున్నాం.
కాబట్టి ఈ రాజకీయ పార్టీలు కూడా ఆలోచించాలి. ఇంతకాలం మరి మా యొక్క బీసీల ఓట్లతో రాజ్యాధికారాన్ని పొంది ఉన్నారు కాబట్టి ఇప్పటికైనా కనీసం రాజ్యాధికారంలో ఈ వర్గాలకు కూడా భాగస్వామ్యం కల్పించాలని చెప్పేసి ఆలోచన చేసి ఈ వర్గాలకు న్యాయం చేయాలని చెప్పేసి కూడా రాజకీయ పార్టీలను ప్రధానంగా డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అలాగే మొన్న జరిగినటువంటి మరి 18 ఏదైతే ఈ స్థానిక సంస్థలు కానివ్వండి, అట్లా ఎమ్మెల్సీలు, అలాగే ఎమ్మెల్యే కోటాలో కానివ్వండి, గవర్నర్ కోటాలో కానీ 18 ప్రకటించారు గవర్నర్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. 18లో ఇప్పటి వరకు మరి 11 స్థానాలు ఒక బీసీలకి, మరి ఒక బీసీలకి ప్రత్యేకంగా 11 స్థానాలు ఇవ్వడం అనేది ఇప్పటివరకు మన స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఎప్పుడు కూడా జరగలేదు. అది మేమందరం కూడా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా మరి వెంటనే చేపట్టాలి. లేని పక్షంలో మరి గతంలో కాంగ్రెస్ ఏ విధంగా అయితే మరి కనుమరుగైందో ఇప్పటివరకు చూస్తూ ఉన్నాం, దేశవ్యాప్తంగా మనం చూస్తున్నాం 10 సంవత్సరాల నుంచి. అదే తరహా బీజేపీ కూడా ఆ గతి పట్టకుండా ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క దేశంలో ప్రజలు బీసీలు అధిక శాతం ఉన్నారు కాబట్టి వెంటనే కులగణన చేపట్టాలని చెప్పేసి ప్రధానంగా మేము ఆందోళన కూడా చేస్తాను. అనేక సందర్భాలు అన్ని జిల్లాల్లో కూడా మరి ధర్నాలు, రాస్తారోకులు ఇవన్నీ కూడా చేస్తున్నాం. కాబట్టి కేంద్ర ప్రభుత్వం మరి అడగకుండానే 10% మరి ఈడబ్ల్యూసీ వాళ్ళకి మరి 10% రిజర్వేషన్లు ఇచ్చారు. కాబట్టి మేము మా జాతీయ అధ్యక్షులు గత 45 సంవత్సరాలుగా మరి దేశంలో అనేక మంది రాష్ట్ర మంత్రులు కానీ, ప్రధానమంత్రులు కానివ్వండి, కేంద్ర మంత్రులు కలిసి ఇప్పటికి కూడా మరి ఎంతో పోరాటం చేస్తున్నాం. ఢిల్లీ జంతర్ మంతర్ దగ్గర కొన్ని వందల సార్లు మరి ధర్నాలు కూడా చేయడం జరిగింది. అయినప్పటికీ కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం మరి పట్టించుకున్న సందర్భం లేదు. కాబట్టి వెంటనే సూర్యాపేట పరిధిలోని చింతలపాలెం మండలం కృష్ణాపురంలో రోడ్డుపై వెళ్తున్న ఒక కారు ఇంజన్లో ఒక్కసారిగా మంటలు అంటుకున్నాయి. భయాందోళనకు గురైన అందులోని 2 ప్రయాణికులు వెంటనే కారు నుండి దిగిపోయారు. తర్వాత ఒక్కసారిగా కారు మొత్తం క్షణాల్లో మంటల్లో చిక్కుకుంది. కారు దిగడంతో ఆ 2 ప్రాణాలు దక్కించుకున్నారు. చుట్టుపక్కల వాళ్ళు మంటలను ఆర్పే ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ అప్పటికే కారు మొత్తం మంటల్లో దగ్ధమైంది. पेट्रोल पाइप नहीं में क्या वो इंजन के आगे वीक होके चल रहा वो अंदर लगा था क्यों किधर लग रे గ్రూప్ 1 ప్రశ్నపత్రం లీకేజీలో బాధితులను శిక్షించాలని డిమాండ్ చేస్తూ ములుగు జిల్లా కేంద్రంలో బీజేపీ కార్యకర్తలు కలెక్టర్ కార్యాలయం ముందు ఆందోళన చేపట్టారు. ఒక దశలో కలెక్టర్ కార్యాలయంలోకి చొచ్చుకుపోవడానికి ప్రయత్నం చేశారు. ఈ సందర్భంగా పార్టీ కార్యకర్తలు పోలీసులకు మధ్య ఘర్షణ జరిగింది. ఈ నేపథ్యంలో పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి నగరపు రమేష్ తో సహా కార్యకర్తలను పోలీసులు ఈడ్చుకెళ్లారు. బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరొకసారి. వనరులు పరిమితమైన సమర్థవంతంగా ఉపయోగిస్తే మేలు, విద్యార్థులకు గవర్నర్ తమిళసై సౌందరరాజన్ సూచన.
ఔషధ మొక్కల పెంపకాన్ని ప్రోత్సహించాలి. వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి నిరంజన్ రెడ్డి హితవు. వైసీపీ అరాచకాలపై విజయం. ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల ఫలితాలు. కాకినాడ సిటీ మాజీ ఎమ్మెల్యే వనమాడి కొండబాబు వ్యాఖ్య. పైసా లేదు, మండల సభకు ఎందుకు రావాలి? మహబూబాబాద్ ఎమ్మెల్యే శంకర్ నాయక్ ను నిలదీసిన సర్పంచ్లు. ఈ బులెటిన్ ఇంతతో సమాప్తం. మనకు బులెటిన్తో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు చూస్తూనే ఉండండి వీధి న్యూస్. లక్ష్యం సమాజ్ హితం.